ప్రభునందు ప్రియులరా, మీ అందరికీ శుభవందనాలు. ప్రార్థనతో స్తుతి ఆరాధన ప్రారంభించుకుందామండి. ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధుడైన మా తండ్రి, ప్రేమగల మా ప్రభువా, దయగల మా రక్షకుడు యేసురాజా, మీకు వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం నాయన. నిన్న నేడు నిరంతరం ఏకరీతిగా ఉన్న దేవుడో, వాగ్దానాలు ఇచ్చి నెరవేర్చే దేవుడో, మీకే స్తుతులు స్తోత్రములు తండ్రి. ఈ రాత్రి మా ప్రయాణంలో క్షేమంగా మమ్మలను నాయన మా చెలకు తీసుకొచ్చారు. ఈ రాత్రి మంచి స్తుతి ఆరాధన దయచేయండి. కూడి వచ్చిన ప్రియులందరినీ కూడా మీరు ఆశీర్వదించమా. చీకటి అంధకార శక్తులను బంధించమని, అల్లరి శక్తులను బంధించండి నాయన. మీ శిలువ రక్తమును మా మీద ప్రోక్షించండి నాయన. చీకటి అంధకార శక్తులను బంధించమని యేసునామమున నడుచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. ఈ ఫ్యాన్లు రెండు పైన Chorus number 93, Light of the World. You step down into darkness. You step down into darkness, hope of a life spent with you. Beauty that made this heart adores you, hope of a life spent with you. Once again. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you, hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all is oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all full of sin became to walk. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me.
Chorus number 106. Father God, I wonder how I managed to exist. Father God, I wonder how I managed to exist without the knowledge of your parenthood and your loving care. But now I am your son, I am adopted in your family, and I can never be alone. There beside me, I will sing your praises, I will sing your praises, I will sing your praises forevermore, and I will sing your praises, I will sing your praises, I will sing your praises forevermore. Father God, I wonder how I managed to exist without the knowledge of your parenthood and your loving care. But now I am your son, I am adopted in your family, and I can never be alone. Cause Father God, you're there beside me, I will sing your praises, I will sing your praises, I will sing your praises forevermore, and I will sing your praises, I will sing your praises, I will sing your praises forevermore. Lastly, chorus number 113. Lord, may I come and walk with thee. Lord, may I come and walk with thee. How great an honor that will be. Never to drop, to look behind, in step with me through all of my life. And let the wind and the storms come, I'll feel your strength through all of them. Please keep my heart just right with thee, then all will work out right for me. My focus, Lord, all of my days, beyond your kingdom and your ways. Passion your instrument to me. Humbly I serve, Lord, precious mute me. Then let the winds and the storms come, I'll feel your strength through all of them. Please keep my heart just right with thee, then all will work out right for me. Then let the winds and the storms come, I'll feel your strength through all of them. Please keep my heart just right with thee, then all will work out right for me. చివరిగా 62వ పాట, నీతో నేను నడవాలని.
కలిసి ఉండాలని, నీతో నేను నడవాలని, నీతో కలిసి ఉండాలని. ఆశయ చిన్న ఆశయ ఓ యేసయ్య నీవే తీర్చాలయా. ఆశయ చిన్న ఆశయ ఓ యేసయ్య నీవే తీర్చాలయా. నీతో నేను నడవాలని, నీతో కలిసి ఉండాలని. నడవలేక నేను ఈ లోకయాత్రలో బహుబలహీనుడనైతినయా. నడవలేక నేను ఈ లోకయాత్రలో బహుబలహీనుడనైతినయా. నా చేయి పట్టి నీతో నన్ను నడిపించుమయ్యా నా యేసయ్యా. నా చేయి పట్టి నీతో నన్ను నడిపించుమయ్యా నా యేసయ్యా. తో నడవాలని, తో ఉండాలని ఆశయ ఓ యేసయ్యా. నీతో నడవాలని, కలిసి ఉండాలని ఆశయ నీవే తీర్చాలయా. నీతో నేను నడవాలని, నీతో కలిసి ఉండాలని. సౌలును పౌలుగా మార్చిన నా గొప్ప దేవుడా, సౌలును పౌలుగా మార్చిన నా గొప్ప దేవుడా. నీలో ప్రేమ నాలో నింపి, నీలా నన్ను నీవు మార్చుమయ్యా. నీలో ప్రేమ నాలో నింపి, నీలా నన్ను నీవు మార్చుమయ్యా. తో ఉండాలని, కలిసి ఉండాలని ఆశయ ఓ యేసయ్యా. నీతో నడవాలని, కలిసి ఉండాలని ఆశయ ఓ యేసయ్యా. నీతో నేను నడవాలని, నీతో కలిసి ఉండాలని. నీతో నేను నడవాలని, నీతో కలిసి ఉండాలని. ఆశయ చిన్న ఆశయ ఓ యేసయ్య నీవే తీర్చాలయా. ఆశయ చిన్న ఆశయ ఓ యేసయ్య నీవే తీర్చాలయా. నీతో నేను నడవాలని, నీతో కలిసి ఉండాలని.
దేవుని నామానికి స్తోత్రములు కలుగునుగాక. ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధుడు అయిన మా తండ్రి, ప్రేమగల మా ప్రభా, దయగల మా రక్షడ, మీరు మాకు ఇచ్చినటువంటి ఈ మంచి స్తుతి ఆరాధన కొరకై మీకు వందనాలు. ఈ సమయంలో మీ వాక్యం ద్వారా మాతో కొద్ది నిమిషాలు మాట్లాడి మా విశ్వాసాన్ని బలపరచుము, చీకటి అంధకార శక్తులను బంధించుము, మీ ఆత్మాభిషేకమును మాకు దయచేయము. ఒటివాడనైనా నన్ను మిసిలో చాటును మరుగు చేసుకొనమని యేసు నామమున అడుగుచున్నాము తండ్రి, ఆమేన్. సామెతల గ్రంథకర్త రాసినటువంటి సామెతల గ్రంథము 16వ అధ్యాయము 23వ వచనము నుండి. సామెతలు 16:23. జ్ఞానుని హృదయము వాని నోటికి తెలివి కలిగించును, వాని పెదవులకు విద్య విస్తరింపచేయును. ఇంపైన మాటలు తేనె పట్టు వంటివి, అవి ప్రాణమునకు మధురమైనవి, ఎముకలకు ఆరోగ్యకరమైనవి. మరలా చదువుకుందాం. జ్ఞానుని హృదయము వాని నోటికి తెలివి కలిగించును, వాని పెదవులకు విద్య విస్తరింపజేయును. ఇంపైన మాటలు తేనె పట్టు వంటివి, అవి ప్రాణమునకు మధురమైనవి, ఎముకలకు ఆరోగ్యకరమైనవి. సొలొమోను దేవుని దగ్గర అడిగినటువంటి ఒక గొప్ప కోరిక లేక విన్నపము, దేవుడు ఆయనకు దర్శనమిచ్చినప్పుడు సొలొమోను అడిగినటువంటి ఒక ఏం కావాలో కోరుకో అంటే, సొలొమోను ఏం కోరుకున్నాడంటే, అయ్యా నాకు జ్ఞానము దయచేయండి, నేను ఇంత గొప్ప సమూహానికి, ఇంత గొప్ప రాజ్యానికి తీర్పు తీర్చడానికి నాకు జ్ఞానము చాలదు, నాకు జ్ఞానం కావాలి. దేవుడు సొలొమోను ప్రార్థన విని, నీవు చక్కగా కోరుకున్నావు, ఈ లోకములో ఉన్న వెండి బంగారములను కానీ ఐశ్వర్యములను కానీ ఇంకా భోగభాగ్యాలను కానీ నీవు అడగలేదు, కానీ జ్ఞానము కావాలని కోరుకున్నావు. కాబట్టి నేను నీకు జ్ఞానమును ఇస్తున్నాను. భూమి మీద నీ వంటి జ్ఞాని ఇంకొకడు ఉండడు. ప్రియమైన వాళ్ళరా, నిజమే, సొలొమోను రాసినటువంటి ఈ సామెతలు చాలా ఆత్మీయమైనటువంటివి. మన ఆత్మీయ జీవితానికి కూడా ఎంతో మేలు కలిగించే మాటలు, జ్ఞానయుక్తమైన మాటలు రాశాడు. కాబట్టి మొదటగా జ్ఞానము కావాలి అనుకున్నప్పుడు మనం ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే దేవుని దగ్గరికే వెళ్ళాలి. అయ్యా నేను జ్ఞానం లేనివాడను, నాకు జ్ఞానము దయచేయండి అంటే సొలొమోను గ్రంథకర్త 8వ అధ్యాయం అనుకుంటాను, జ్ఞానము లేనివాడా ఇక్కడికి ఎక్కి రమ్ము అని అంటాడు. మీలో ఎవరికైనా జ్ఞానము కొదువుగా ఉన్న ఎడలా వాడు దేవుని అడగవలనని యాకోబు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 5వ వచనంలో చాలా స్పష్టంగా రాశాడు యాకోబు. మీలో ఎవరికైనా జ్ఞానము కొదువుగా ఉన్న ఎడలా వాడు దేవునిని అడగవలెను, అప్పుడు ఆయన ఎవనిని గద్దింపగా ధారాళముగా దయచేయువాడు. రైట్, జ్ఞానము కావాలంటే దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళాలి. లోకంలో చాలా జ్ఞానం ఉంది. సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఉంది, కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ ఉంది, ఇంజనీరింగ్ ఉంది, మెడికల్ సైడ్ జ్ఞానం ఉంది, అలాగే స్టాటిస్టిక్స్ వైపు జ్ఞానం ఉంది, కామర్స్, సివిల్, ఎకనామిక్స్, ఇలాగా సర్వ ప్రపంచంలో నానా విధములైనటువంటి జ్ఞానములు ఉన్నాయి. అయితే సొలొమోను ఏమంటాడంటే, యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుట జ్ఞానమునకు మూలము.
సరే, దేవుడు మనకి జ్ఞానాన్ని ఇస్తాడు, మనం అడిగినప్పుడు జ్ఞానాన్ని ఇస్తాడు. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది ఈ జ్ఞానము? మన హృదయానికి, మన నోటికి తెలివిని కలిగించుచున్నదట. అంతేకాకుండా పెదవులకు విద్య విస్తరింపజేస్తుందట. అలాగే ఇంపైన మాటలు తేనె పట్టు వంటివి, అవి ప్రాణానికి మధురమైనవి. అంటే టోటల్గా జ్ఞానము అనేది ఎక్కడ బయటపడుతుందంటే మనం మాట్లాడే మాటలు. మన హృదయము ఎలాగ ఉంటుందో మన నోరు అలాగ మాట్లాడుతుంది అని అంటాడు సొలొమోను గ్రంథకర్త. నీ హృదయం ఎలా ఉంటుందో, నీ హృదయము అంత చీకటితో, పాపముతో, ఏమండి, విగ్రహాలతో నింపబడింది, నీ నోరు కూడా అలాగే మాట్లాడుతుంది. ఏమండి, మనము టీవీలోనో లేకపోతే సినిమాలోనో లేకపోతే సెల్ ఫోన్లోనో చూచి దానిని మన హృదయంలో నింపుకుంటే మన నోరు కూడా అవే మాట్లాడుతుంది, అవే మాటలు మాట్లాడుతుంది. సినిమా ముచ్చట్లు అయితే సినిమా ముచ్చట్లు, సీరియల్ ముచ్చట్లు అయితే సీరియల్ ముచ్చట్లు, లేకపోతే ఇంకొక ఎపిసోడ్, ఇంకొకటి వార్తలు చూసామనుకోండి, వార్తలకు సంబంధించిన మాటలు మాట్లాడుతుంది నోరు. అంటే మన హృదయము దేనితో నింపబడితే ఆ మాటలు మన నోటిలో గుండా బయలుదేరతాయి. అందుకని దేవుని వాక్యంతో కానీ మనం నింపుకోగలిగితే మన నోరు దేవుని వాక్యాన్ని ప్రచురిస్తుంది, మన నోరు జీవమును కలిగించే మాటలు మాట్లాడుతుంది. అందుకే దావీదు మహారాజు మొదటి కీర్తనలో ఆ చక్కగా ఆ అధ్యాయము, దుష్టుల ఆలోచన చొప్పున నడువక, పాపుల మార్గమున నిలువక, అపహాసకులు కూర్చుండు చోటను కూర్చుండగా యెహోవా ధర్మశాస్త్రమునందు ఆనందించచ్చు, దివారాత్రులు దాన్ని ధ్యానించువాడు ధన్యుడు అంటాడు. అతడు నీటి కాలువలో ఎవరను నాటబడినది ఆకు వాడక తన కాలమందు ఫలమిచ్చు చెట్టు వలె ఉండును, అతడు చేయనదంతయు సఫలమవుతుంది. కాబట్టి మన పెదవులకు విద్యను విస్తరింపజేస్తుంది. ఏమండి, ఇంపైనటువంటి మాటలు పలికేటట్టుగా చేస్తుంది. ఇంపైన మాటలు తేనె పట్టు వంటివి, శ్రేష్టమైన మాటలు, తేనె పట్టు లాంటి మాటలు, మధురమైన మాటలు, మధురమైనటువంటి వాక్యములు మన నోటి గుండా వచ్చినప్పుడు అవి ఆశీర్వాదాన్ని ఇతరులకు కలుగజేస్తాయి. కాబట్టి మనకి దేవుని యొద్ద నుండి వచ్చి ఆ జ్ఞానాన్ని ఈ వాక్యములో నుండి, బైబిల్ గ్రంథంలో నుండి మనం సంపాదించుకోవచ్చు. ఏమండి, జ్ఞాని యొక్క హృదయము ఏమంటున్నాడు, అతనికి తెలివి, నోటికి తెలివి కలిగిస్తుందట. నోటికి తెలివి, వాని నోటికి తెలివి కలిగిస్తుందట జ్ఞాని. మీరు ఒకసారి చూడండి 23వ వచనం, జ్ఞాని హృదయము వాని నోటికి తెలివి కలిగించును. నోటికి తెలివి కావాలి, లేకపోతే మన నోరు ఎలా పడితే అలా మాట్లాడిందంటే ఇవ్వండి, కీడు జరగవచ్చు, మేలు జరగవచ్చు. అందుకని ఈ వాక్యంలో ఒక మాట అంటాడు, సామెతల గ్రంథకర్త అంటాడు, జీవ మరణములు నాలుక వశము అంటాడు. జీవ మరణములు నాలుక వశము అంటాడు. మన నోటికి జ్ఞానుని హృదయము ఎలాగా తెలివి కలిగించే మాటలు పుట్టించి మధురమైన మాటలు పలికేటట్లుగా చెయ్యాలి అంటే దేవుని జ్ఞానము, దేవుని వాక్యముతో మన హృదయాన్ని మనం నింపుకొని ఉంటే తేనె పట్టు వంటి మాటలు, ఇంపైన మాటలు, అది వాని ఎముకలకు ఎముకలకు ఏం కలుగజేస్తుందంట? ఎముకలకు ఆరోగ్యకరమైనవంట. ప్రాణమునకు మధురమైనవి, ఎముకలకు ఆరోగ్యకరమైనవి. ఇంపైన మాటలు, జ్ఞానముతో కూడిన మాటలు, తేనె పట్టు వంటి మాటలు ఎముకలకు ఆరోగ్యం.
ఎంత ఆశీర్వాదకరమైన మాట చూడండి. అందువలన వాని నోరు జ్ఞానుని హృదయము వాని నోటికి కలిగినటువంటి మాటలు పుట్టిస్తాయట. యాకోబు 3వ అధ్యాయంలో నాలుక గురించి చాలా చక్కగా వివరించాడు. ఈ నాలుక చాలా భయంకరమైన నాలుక అంట. అది అవయవంలోకెల్లా అన్ని అవయవముల కంటే చాలా బలహీనమైన అవయవం అయినప్పటికీ కూడా అది ఎగిరి పడతా ఉంటుందట నాలుక. యాకోబు 3వ అధ్యాయం, యాకోబు రాసిన పత్రిక 3. నా సహోదరులారా, బోధకులమైన మనము మరి కఠినమైన తీర్పు పొందుదామని తెలుసుకొని మీలో అనేకులు బోధకులు కాకుండుడి. ఈ అధ్యాయం బోధకుల గురించి రాశారు. అందుకని నేను చాలా భయపడతాను బోధ చేయటం అంటే. బాబోయ్, ఏం మాటలు, పిచ్చి మాటలు ఏమన్నా వస్తాయేమో అని ప్రార్థన చేసుకుంటాను. ప్రభువా, నా నోటిలో నిండా నిత్య జీవమును కలిగించే మాటలు దయచేయండి, ఎముకలకు ఆరోగ్యాన్ని కలిగించే మాటలు దయచేయండి అని ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఉంటాను. సత్తువు కలిగించే మాటలు, జ్ఞానము కలిగించే మాటలు. ఏమండి, ఎముకలను విర్రగొట్టే మాటలు, కత్తిపోటు వంటి మాటలు ఈ నాలుగులో గుండా రావడానికి ఎంతైనా ఉంది అవకాశం. సామెతల గ్రంథకర్త రాస్తాడు, కత్తిపోటు వంటి మాటలు పలుకువారు కలరు అని అంటాడు. అందుకని బోధకులకే ఒక మాట రాశాడు ఇక్కడ యాకోబులో. సహోదరులారా, బోధకులమైన మనము మరి కఠినమైన తీర్పు పొందుదామని తెలుసుకొని మీలో అనేకులు బోధకులు కాకుండుడి. అనేక విషయములలో మనం అందరము తప్పిపోతున్నాము. ఎవడైనను మాట యందు తప్పని ఎడలాంటి వాడు లోపము లేనివాడై తన సర్వ శరీరమును స్వాధీనమందుకున్న శక్తి గలవాడగును. గుర్రములు మనకు లోబడుటకై నోటికి కళ్ళెము పెట్టి వాటి శరీరమంతయు త్రిప్పుదము కదా. ఓడలను కూడా చూడుడి, అవి ఎంత గొప్పవై పెనుగాలికి కొట్టుకొని పోబడినను ఓడ నడుపు వాని ఉద్దేశము చొప్పున మిక్కిలి చిన్నదగు చుక్కాని చేత త్రిప్పబడును. అలాగుననే నాలుక కూడా చిన్న అవయవమైనను బహుగా అదిరిపడును. ఎంత కొంచెము నిప్పు ఎంత విస్తారమైన అడవిని తగులబెట్టును. నాలుక అగ్నియే. నాలుక మన అవయవములలో ఉంచబడిన పాప ప్రపంచమై సర్వ శరీరమునకు మాలిన్యము కలుగజేయచ్చు ప్రకృతి చక్రమునకు చిచ్చుపెట్టును. అది నరకము చేత పెట్టబడును. మృగపక్షి సర్పజల చరములలో ప్రతి జాతియు నరజాతి చేత సాధుకాజాలును సాధు ఆయను గాని ఏ నరుడును నాలుకను సాధు చేయ నేరడు. అది మరణకరమైన విషముతో నిండినది, అది నిరర్గళమైన దుష్టత్వమే. దీనితో తండ్రి అయిన ప్రభువుని స్తుతింతుము, దీనితోనే దేవుని పోలికగా పుట్టిన మనుష్యులను శపింతుము. ఒక్క నోట నుండి ఆశీర్వచనమును శాపవచనమును బయలువెళ్ళును. నా సహోదరులారా, ఇలాగుండకూడదు. ఎంత స్పష్టంగా రాశాడు. నాలుక ఎంత భయంకరమైన పనులు కార్యాలు చేస్తుందంటే ప్రకృతి చక్రానికే చిచ్చు పెట్టేటువంటి మాటలు నాలుకలో గుండా బయలుదేరతాయట. ఏమండి, పచ్చని కాపురాలను పాడు చేసేటువంటివి ఏమండి నాలుక ద్వారా వచ్చే మాటలే. మంచి సంఘాన్ని, పచ్చగా ఉన్న సంఘాన్ని ఏమండి విడగొట్టేటువంటి మాటలు కూడా ఈ నాలుగు నుండే వస్తాయి. చక్కగా కట్టబడుతున్నటువంటి ఏమండి జీవితాన్ని నాశనం చేసేటువంటి ఆ చిచ్చు నాలుకలో నుండే బయలుదేరుతుంది. కాబట్టి నాలుకలో భయంకరమైనటువంటి నాలుక ఇది. మన నాలుక, మన నోట నుండి వచ్చే మాటలు మధురమైన మాటలుగా ఉండాలి, ఎముకలకు ఆరోగ్యాన్ని కలుగజేసే మాటలుగా ఉండాలి, తేనె పట్టు వంటి మాటలుగా ఉండాలి, జ్ఞానయుక్తమైన మాటలు, మధురమైన మాటలు, ఇతరుల యొక్క క్షేమాభివృద్ధికి పనికి వచ్చే మాటలుగా ఉండాలి. మనం మాట్లాడుకునే మన సంభాషణ ఉప్పు వేసినట్లుగా ఉండాలట, రుచికరమైనదిగా ఉండాలట.
కృపాసహితముగా ఉండాలట. ఎంత మంచి మాటలు! ప్రియమైన వారలారా, మనము దుష్టులతో సహవాసం చేస్తే, పాపుల మార్గాన నిలిస్తే ఆ మాటలే వస్తాయి మన నోటికి. బూతులు మాట్లాడే వాళ్ళతో సహవాసం చేస్తే బూతులే వస్తాయి మన నోటికి. ఏమంటే అబద్ధాలు చెప్పే వాళ్ళతో సహవాసం చేస్తే అబద్ధాల మాటలు వస్తాయి. నీ హృదయాన్ని నీవు ఎలాగా ఫీడ్ చేస్తే అలాగా నోరు మాట్లాడుతుంది. నీ హృదయాన్ని బట్టి నీ నోరు మాట్లాడుతుంది. నీ యొక్క ఆత్మను, నీ హృదయాన్ని నీవు ఎలాగా ఫీడ్ చేసుకుంటావు, ఎలాగ పోషిస్తున్నావు, దేవుని వాక్యము చేత పోషిస్తూ ఉంటే దేవుని వాక్య సంబంధమైన మాటలు నీ నోట గుండా వస్తాయి. ఏమండి, ఇల్లు కట్టేటువంటి మాటలు, గృహాన్ని కట్టేటువంటి మాటలు, కుటుంబాన్ని కట్టేటువంటి మాటలు, సంఘాన్ని కట్టేటువంటి మాటలు, కూలగొట్టేటువంటి మాటలు కూడా ఇదే నాలుగులో నుండి వస్తాయి. చాలా జాగ్రత్తగా ఉండమంటాడు యాకోబు. ఉండాలి ఒక క్రైస్తవ విశ్వాసి. మన నాలుకను మనం కాపాడుకోవాలి. ఏమండి, చాలా మనం మాట్లాడే మాటలన్నిటిని బట్టి కూడా దేవుడు తీర్పు తీరుస్తాడు. దీనితో తండ్రి అయిన ప్రభువుని స్తుతిస్తున్నాము. దీనితోనే దేవుని పోలికగా పుట్టిన మనుషులను కూడా శపిస్తున్నాము. ఒక్క నోటి నుండి ఆశీర్వచనము, శాపవచనం బయలుదేరుతాయి. సహోదరులారా, ఇలాగా ఉండకూడదు. ఏమండి, కనుక మన నోటి మాటలు, మన హృదయ ధ్యానము చాలా జాగ్రత్తగా మనం కాపాడుకున్నట్లయితే, సామెతల గ్రంథకర్త వ్రాసినట్లుగా, ప్రియమైన వాళ్ళరా, జ్ఞానుని హృదయము వాని నోటికి తెలివి కలిగిస్తుంది, వాని పెదవులకు విద్య విస్తరింపజేస్తుందట. ఏమండి, ఇంపైన మాటలు తేనె పట్టు వంటివి, అవి ప్రాణమునకు మధురమైనవి, ఎముకలకు ఆరోగ్యకరం. యేసయ్య ఏమండి మాట్లాడిన మాటలన్నీ కూడా చూడండి ఎలా ఉంటాయి. ఇంపైన మాటలు మాట్లాడారు యేసయ్య. తేనె పట్టు వంటి మాటలు మాట్లాడారు. ఎముకలకు ఆరోగ్యాన్ని, స్వస్థత కలిగించే మాటలు మాట్లాడారు. ఏమండి, స్వస్థత కలిగించే మాటలు. గద్దించేటప్పుడు గద్దించారు, వేషధారులారా అని గద్దించారు. కానీ ఎలాంటి మాటలవి? కట్టేటువంటి మాటలు, మనలో ఉన్నటువంటి పాప దోషములన్నిటినీ చూపించేటువంటి మాటలు. ఏమండి, ఎలాంటి దివ్యమైన మాటలు! ఒక స్త్రీని పాపంలో పట్టుకున్నామని తీసుకొచ్చి నిలబెడితే వారందరికీ ఒకే ఒక మాటతో వారందరినీ కూడా వారి హృదయాలలో దూసుకొని పోయే మాట, ఒక్కటే ఒక మాట మాట్లాడి, మీలో పాపం లేనివాడు ఎవడో మొదట రాయి వేయండి అన్నాడు. అంతే. ఏం మాట్లాడలేదు. ఆ ఒక్క మాటే ప్రభు మాట్లాడారు. ఆ ఒక్క మాట వారి హృదయముల్లో గుండా దూసుకుపోయింది. వారిని గద్దించను లేదు, వారితో వాదన పెట్టుకోలేదు, వారి మీద ఎలా పడితే అలా మాట్లాడలేదు. కానీ ఒకే ఒక మాట, మీలో పాపం లేనివాడు ఎవడో మొదట ఆయన మీద రాయి వేయవచ్చు అన్నాడు. మరలా తల ఉంచుకున్నాడు, నేల మీద ఏదో రాసుకుంటున్నాడు. కాసేపు అయిన తర్వాత చూస్తే అక్కడ ఎవరూ లేరు, ఆమె ఒక్కతే ఉంది. ఆమెను కూడా, అమ్మా నీవు ఇంకా పాపం చేయొద్దు, నీతిగా, న్యాయంగా, యథార్థంగా, పరిశుద్ధంగా జీవించు, క్రీస్తు కొరకు సాక్షిగా జీవించు. ప్రియమైన వాళ్ళరా, ఎలాంటి ఇంపైన మాటలు, ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చే మాటలు, ఎన్ని మాటలు మాట్లాడారు యేసుప్రభు వారు. నీవు లేచి నీ పరుపెత్తుకొని నడువుము, నా కుమారుడా, నీ పాపములు క్షమించబడినవి, నీ విశ్వాసము నిన్ను స్వస్థపరచును గాక. ఎన్నిసార్లు యేసుప్రభు వారు మాట్లాడలేదండి? ప్రియమైన వాళ్ళ, ఇంపైన మాటలు. మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయం కొండ మీద చేసిన ప్రసంగంలో ఎలాంటి ఇంపైన మాటలు యేసుప్రభు వారు మాట్లాడారు ఆత్మ విషయమై. అప్పుడు ఆయన నోరు తెరచి ఇలాగు బోధింపసాగెను, ఆత్మ విషయమై దీనులైన వారు ధన్యులు, పరలోక రాజ్యము వారిది. దుఃఖపడు వారు ధన్యులు, వారు ఓదార్చబడుదురు. సాత్వికులు ధన్యులు, వారు భూలోకమును స్వతంత్రించుకుందురు. సమాధానపరచువారు ధన్యులు, వారు దేవుని కుమారులనబడుదురు. కనికరము గలవారు ధన్యులు, వారు కనికరమును పొందుకుందురు.
ప్రియమైన వారు ఎలాంటి దివ్యమైన ఇంపైన మాటలు మాట్లాడి మనుషుల యొక్క ఆత్మలను హృదయములను వెలిగించారు యేసు ప్రభువారు. ఆరిపోయే దీపాలను వెలిగించారు యేసు ప్రభువారు. ఇంపైన మాటలు, మధురమైన మాటలు, తేనె పట్టు వంటి మాటలు, ఎముకలకు ఆరోగ్యాన్ని కలుగజేసే మాటలు. ఎందువలన ఆయన అనంత జ్ఞాని, సర్వాంతర్యామి, ఓమ్నిపొటెంట్ గాడ్, ఓమ్నిసియంట్ గాడ్. ప్రియమైన వాళ్ళరా, ఎలాంటి ఇంపైన మాటలు. యాకోబు బావి దగ్గర కూర్చొని ఎలాంటి ఇంపైన మాటలు మాట్లాడాడు. ఒక మధ్యాహ్నం వేళ నీళ్ళ కోసం వచ్చిన సమరయ స్త్రీతో, అమ్మ నీ పెనిమిటిని తీసుకురా. ప్రియమైన వాళ్ళరా, ఊరు మారిపోయింది, మారు మనసు పొందారు అందరూ. అయ్యా అమ్మ నీ మాటలు కాదు, ఇప్పుడు మేమే స్వయంగా యేసు ప్రభు వారిని చూచాము, ఆయన చెప్పిన మాటలు విన్నాము, ఆయన నిజంగా లోక రక్షకుడు మెస్సయ్య, మేము ఆయన యందు మేము విశ్వాసం ఉంచుచున్నాము. హల్లెలూయా. ప్రియమైన వాళ్ళరా, ఇంపైన మాటలు. జ్ఞానుని హృదయం వాని నోటికి తెలివి కలిగించి వాని పెదవులకు విద్య విస్తరింపజేస్తుంది. ప్రాణానికి మధురమైన మాటలు. ఏమండి, కాబట్టి యాకోబు హెచ్చరించినట్లుగా కూడా మన నోటిని మన నోటి నుండి జీవముతో కూడిన మాటలు రావాల ప్రభా. జీవాన్ని కలిగించే మాటలు, ఆశీర్వాదాన్ని కలిగించే మాటలు. ప్రియమైన వారా, శపించే మాటలు మనకొద్దు, బూతు మాటలు మనకొద్దు, పోకిరి మాటలు మనకు అక్కర్లేదు. ఏమండి, ఈ లోకంలో వ్యర్థమైన మాటలు చాలా ఉన్నాయి, పనికిరాని మాటలు చాలా ఉన్నాయి. ఇంపైన మాటల కొరకు మనం అన్వేషణ చేద్దాం. ఏమండి, ఇంపైన మాటల కొరకు, ప్రాణానికి ఆరోగ్యకరమైన మాటలు, ప్రాణానికి మధురమైన మాటలు, ఎముకలకు ఆరోగ్యకరమైన ఇంపైన మాటలు, తేనె పట్టు వంటి మాటల కొరకు మనం బైబిల్ గ్రంథాన్ని అన్వేషించినట్లయితే ప్రియమైన వారలారా, దేవుడు నీ యొక్క మధురమైనటువంటి మాటలుగా నీ నోటిని మార్చేస్తాడు. నీ నోటి గుండా మధురమైన మాటలు, నీవెవరితో మాట్లాడితే వారు వెలిగించబడతారు, జీవింపబడతారు, పునరుజ్జీవింపబడతారు. అబ్బా, నేను కూడా ఇలాంటి ఆశీర్వాదకరమైన జీవితాన్ని సంపాదించుకోవాలి. ప్రియమైన వారలారా, దేవుడు నీ మాటలను, నీ నోటి మాటలను జ్ఞానయుక్తమైన మాటలుగా దేవుడు మార్చేస్తాడు. ప్రియమైన వారలారా, ఆశీర్వాదకరమైన వ్యక్తులుగా మనల్ని చేస్తాడు. ఇందులో మనం చాలా విషయాలను ధ్యానం చేయొచ్చు, కానీ నేను క్లుప్తంగా ముగిస్తున్నాను. దేవుడు మన నోటిలో గుండా జీవ జలములు మనలో గుండా ఊరేటట్లుగా జీవజలపుతో కూడిన మాటలు, జీవజలపు మాటలు, బ్రతికింపజేసే మాటలు. ఏమండి, మన నోటికి తెలివి కలిగించేటువంటి మాటలు, పెదవులకు విద్యను విస్తరింపజేసే మాటలు దేవుడు మనందరికీ దయచేసి ఏమండి మన కుటుంబాలను, మన బిడ్డలను, మన సంఘాలను ఏమండి కాపాడాలని ఈ రాత్రి కోరుకుంటాను, ప్రభువుని వేడుకుంటున్నాను. ఏమండి, కనుక అయోగ్యమైన మాటలు మన నాలుకలో గుండా రాకుండా కాపాడుకుందాం. కత్తిపోటు వంటి మాటలు పలకకుండా కాపాడుకుందాం. చెడు మాటలు పలకకుండా మన హృదయాన్ని కాపాడుకుందాం. దేవుడి వాక్యాన్ని దీవించునుగాక. పరిశుద్ధమైన తండ్రి, ప్రేమగల మా ప్రభువా, దయగల మా రక్షకుడు యేసురాజు, మీకు వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం నాయన. ఇంపైన మాటలు, మధురమైన మాటలు, తేనె పట్టు వంటి మాటలు, రక్షణ కలుగజేసే మాటలు, స్వస్థత అనుగ్రహించే మాటలు, పాపమును ఖండించే మాటలు ప్రభా మా నోటి గుండా వచ్చునట్లుగాను తండ్రి నాయన, కట్టేటువంటి మాటలు, నాటేటువంటి మాటలు, అభివృద్ధిపరిచేటువంటి మాటలు, జీవాన్ని కలిగించే మాటలు నాయన, ఆశీర్వాదకరమైన మాటలు మా నోటి గుండా, తెలివి కలిగించే మాటలు మా నోటి గుండా వచ్చున్నట్లుగా సహాయము చేయమని మీ ఆత్మతో నాయన ఈ కార్యమును మా జీవితాల్లో జరిగించండి ప్రభా. నాయన, నేనైతే జ్ఞానము లేని వాడను, నాకు జ్ఞానమును మీరు దయచేయండి ప్రభా. యాకోబు రాస్తున్నాడు ప్రభా 1:5,
మీలో జ్ఞానము లేనివాడు జ్ఞానము కొదువుగా ఉన్న ఎడల దేవునిని అడగవలనండి, మీ జ్ఞానాన్ని మాకు దయచేయము. మా ప్రియులను అందరినీ కూడా మీరు ఆశీర్వదించండి, వారి కుటుంబాలను వారి బిడ్డలను ప్రభా ఆశీర్వదించండి, వ్యాధిగ్రస్తులను ముట్టండి నాయన, స్వస్థపరచండి. అలాగే ప్రభా మీ వాగ్దానం ప్రకారం నాయన యెషయా గ్రంథం 53వ అధ్యాయం ప్రకారంగా అతడు పొందిన దెబ్బల చేత మనకు స్వస్థత కలుగుచున్నది అనే ఆ వాగ్దానాలను మీరు మా పట్ల నెరవేర్చండి. నా నిశ్చయముగా మీరు మా తండ్రి నాయన వ్యసనములను వహించారు, మా రోగములను భరించారు ప్రభు. మా మీద పడవలసినటువంటి ఆ శిక్ష, ఆ సమాధానార్థమైన శిక్ష మీ మీద పడింది నాయన. కాబట్టి మీ కల్వరి సిలువలో మమ్మలను నాయన జ్ఞాపకం చేసుకున్నారు తండ్రి. ఇప్పుడును ప్రభా మహిమలో మమ్మలను జ్ఞాపకం చేసుకొనండి తండ్రి. నాయన మీ కృపగల హస్తమును మాకు తోడుగా ఉంచి దీవించుమని, కృపాసనమునొద్దకు మేము చేర్చుండగా సమయోచితమైన సహాయాన్ని మాకు పంపించుమని యేసు నామమున అడుగుచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మల అన్యోన్య సహవాసమనందరికి సదాకాలము తోడైండును గాక. ఆమేన్. ఆమేన్. అందరికి వందనాలండి. తిరిగి రేపు సాయంకాలం 7:30 గంటలకు మధ్యవార కూటంలో కలుసుకుందాం. చిన్నాన్నగారు లైవ్లో వాక్యాన్ని అందిస్తారు రేపు. అలాగే యథావిధిగా మన సెంటర్స్లో బుధవారం మధ్యవార కూటం జరుగుతుంది. గురజాల్లో మటుకు మంగళవారము, శనివారము, శుక్రవారము ఉపవాస కూటాలు జరుగుతున్నాయి సాయంకాలం 7:30 గంటలకు. మీ అందరికీ వందనాలు. గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్. గుడ్ నైట్.